حکیم صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کے لیے اپنا تعارف خود کروائیں کہ آپ کون ہیں اور کس جگہ سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ صاحب آپ کا شکریہ۔ میرا تعلق ہے ضلع نیلم سے، یونین کونسل گریز، عبدالحکیم نیر میرا نام ہے، گاؤں پھلوے سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ تو کیا مسئلہ کیا ہے اور جس مسئلے کو لے کر آپ یہاں پہنچے ہیں اور اسے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ راجہ صاحب یہ 2018 کی بات ہے۔ 2018 میں ہماری کوئی 3 سے 4 خواتین راستے میں زچگی کے دوران پھلوے سے جب 6 سے 7 فٹ برف پڑتی ہے ہمارے یونین کونسل گریز میں، تو اس وقت تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، ایکٹیویٹیز بند ہو جاتی ہیں، گلیشیئر آتے ہیں، وہاں سے پھر لوگ کاندھوں پہ اٹھا کے کیل لانا پڑتا ہے۔ کیل 22 کلومیٹر دور ہے ہم سے، پھلوے سے 22 کلومیٹر۔ تو راستے میں ہماری 3 سے 4 خواتین زچگی کے دوران فوت ہوئی ہیں، ان کے بچے وہاں فوت ہوئے۔ پھر 2 سے 3 دنوں میں ہماری جو ڈیڈ باڈیز ہیں پھر پھلوے لانی پڑی، گاؤں میں لانے پڑی، پھر ان کو دفنایا۔ اس حوالے سے میں نے 2018 میں بھی دھرنے دیے، پروٹیسٹ کروایا۔ یعنی کہ آپ نے اپنے وہاں کے عوامی علاقے کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اور اسے ارباب اختیار تک اس مسئلے کو پہنچانے کی کوشش کی۔ پرائم منسٹر آزاد کشمیر، پرائم منسٹر آف پاکستان تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی۔ میں جیو نیوز سلیم صافی تک بھی پہنچا، لیکن ہمارے وہاں سیاسی جو قائدین ہیں وہ آئے وہاں، انہوں نے ہمارے جو پروٹیسٹ ہے ان کو ہمیں یقین دلایا، لیکن بعد میں ہمارے ساتھ وہ 2 نمبری ہوئی، جس کی وجہ سے یہ 6-7 دن پہلے بھی 2-3 خواتین فوت ہوئی ہیں۔ آج یعنی کہ آج اس مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اسی 2025 کی میں بات کر رہا ہوں۔ 2025 میں بھی بات کر رہا ہوں۔ 2025 میں بھی نیلم میں ابھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر زچگی کی وجہ سے، جہاں پر ڈیلیوری کی وجہ سے خواتین کی اموات ہو جاتی ہیں۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے، جی نیوز نے خبر چلائی ہے، اس کے بعد آرمی وہاں موجود ہے، آرمی کے پاس ریکارڈ موجود ہے، سوشل میڈیا آج کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جیسے بھائیوں سے جو یہ سوشل اپنا بین الاقوامی میڈیا پہ آپ منسلک ہیں کہ ہمارے خواتین کے لیے، خصوصاً پھلوے سب سے بڑا گاؤں ہے، 8 وارڈوں پہ مشتمل ہے۔ کیا کتنی آبادی کتنی ہے یہ؟ اور یہ صرف ایک یہ جس علاقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا مسئلہ ہے یا اوورآل پوری وادی نیلم میں ہی یہ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے؟ نیلم ویلی کا بھی مسئلہ ہے۔ اس وقت سرگن آپ دیکھیں، سرگن بہت دور ہے، وہاں سے مسائل ہیں۔ شوٹر ویلی دیکھو، اوورآل پوری نیلم ویلی کا مسئلہ ہے، لیکن اب میں نے فوکس کرنا ہے اپنی یونین پہ جہاں تک میرا اپروچ ہے۔ تو لوئر گریز میں پھلوے سب سے بڑا گاؤں ہے، مرناٹ ہمارے سے ریلیٹڈ ہے، 2 وارڈ وہ بھی لگتے ہیں، 14,000 آبادی ہے وہاں۔ میری یہ گزارش ہے کہ وہ BHO پھلوے میں BHO دیا جائے، میڈیکل ڈاکٹر دیا جائے، تاکہ ہمارے جو زچگی کا معاملہ ہے، خواتین کا معاملہ ہے، وہ حل ہو جائے۔ اگر یہ 14,000 آبادی کو آج تک یہ 70 سال گزر جانے کے باوجود وہاں پر BHO نہیں دیا گیا، وہاں پہ کسی قسم کی صحت کی سہولیات نہیں ہے۔ وہاں ہمارے ڈسپنسر ہے۔ کل مجھے بڑی افسوس یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پیچھے حلمت کی طرف دوائی لے کے جا رہے تھے، تو لوئر گریز جنوئی میں، یعنی کہ پھلوے جنوئی مرناٹ کے ایک چپراسی کی 6 کارٹن انہوں نے دوائی دی ہے، چپراسی کے حوالے کیا ہے۔ ایک BHO آتا ہے، آج یہ حالات ہے، ہمارے بچے نمونے میں مر رہے ہیں، ہمارے بزرگ نمونے میں مر رہے ہیں، ہمارے خواتین زچگی کے دوران فوت ہو رہی ہیں، اور وہ DHO اور MS جو کیل کا ہے اشرف صاحب، وہ لا کے ایک چپراسی کو، ڈسپنسر بھی وہاں موجود نہیں ہے، یعنی چپراسی کو وہ دوائی حوالے کر رہی ہیں، میڈیسن۔ مجھے افسوس یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور میری آپ کی وساطت سے، یہ میڈیا وساطت سے میں یہ تھریٹ دے رہا ہوں اپنی حکومت آزاد کشمیر کو، پرائم منسٹر AK کو، میں آرمی سے گزارش کروں گا، میں اپنے MLA متعلقہ شاہ غلام قادر صاحب، میاں وحید صاحب کو، کہ ہمارے 4 سے 5 مطالبات ہیں، خصوصاً جو سب سے بڑا گاؤں ہے پھلوے یونین لوئر گریز میں، کہ BHO پھلوے، ہیڈل پاور، سیکنڈری سکول بچوں کا، گرلز ہائی سکول، مڈل سکول ٹھنڈا پانی، اگر یہ 20 مئی سے پہلے نہیں دیا انہوں نے، تو ہم ایسا پروٹیسٹ کریں گے، پورا روڈ شیڈ ڈاؤن کریں گے، اس میں آرمی کی گاڑیاں، اس میں سیول ہو، جو بھی ہے، ہم کسی کو گزر نہیں دیں گے جب تک ہمارے یہ مطالبہ حل نہیں کریں گے۔ ہم روڈ سے نہیں ہٹیں گے، مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنا مطالبات جب تک نہیں یہ حل کریں گے ہم روڈ سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہماری تھریٹ ہے حکومت۔ LOC آپ سے کتنی دور ہے؟ LOC کے قریب ہے، سامنے انڈیا کے بارڈر ہے، سامنے بارڈر ہے، انڈیا کے گولوں کی بھی ہم وہ مقابلہ کرتے ہیں، بیلوچ سپاہی ہیں ہم، پاکستان کے بیلوچ سپاہی وہاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود وہاں پر مطلب ابھی تک یعنی کہ صحت کا بنیادی ڈھانچہ وہاں پہ نہیں ہے راجہ صاحب، کچھ بھی نہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں، MLA کون ہے؟ شاہ غلام قادر صاحب ہے۔ شاہ غلام قادر تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ سر یہ 2018 سے میں نے 8 ریکارڈ، میں آپ کو ہر چیز ویڈیو جو پریکٹس میں کر رہا ہوں میں ہر چیز بھیجوں گا، یعنی کہ ہمیں دھوکہ ملے گا، ہمیں انہوں نے وحید صاحب اور شاہ صاحب نے ہمیں دھوکہ ملے گا کہ ہم آپ کو 20 بیڈ اسپتال دے رہے ہیں۔ میں نے 2018 میں کہا کہ آپ کو 15 بیڈ رہ گیا، 5 بیڈ آپ ہمیں دے دیں،
20 देते हैं फलवाई, 20 को छोड़ो, लेकिन बिल्कुल हमें यानी कि भेड़ बकरियों की तरह ये समझते हैं। उनकी भी रखवाला होता है, उनकी भी हम घास रात को बंद करते हैं गर्म जगह में, लेकिन हमारे जो ख्वातीन हैं, हमारे बच्चों के, बुजुर्गों के, हमारे जो हालात हैं यानी कि उन भेड़ बकरियों से भी, जानवरों से भी बदतर हैं। तो जब यही लोग आपसे वोट मांगने आते हैं, उन्हें आप वोट भी दे देते हैं, वो आपके एमएलए भी हैं इलेक्टेड। इस दफ़ा मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। मैं इंशाल्लाह इससे पहले भी आवाम के साथ खड़ा रहा हूँ। जब तक हमारा ये मुतालबा हल नहीं होगा, कोई भी पार्टी यानी कि बड़ी पार्टियाँ हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, मैं कहता हूँ गुरेज में किसी की जुर्म नहीं होगी, वो दाखिल होंगे इलेक्शन मुहिम में, सिर्फ ग्रेज में, ओवरऑल पूरे नीलम में? नीलम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गुरेज की बात कर रहा हूँ। मैं अपने गुरेज के लिए लड़ूंगा, अपने मेरी पार्टी, मेरी जो इज्जत है, सब कुछ है, वो मेरी गुरेज है, वो मेरी आवाम है। अच्छा, ये बताएंगे इस वक्त आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, किस तादाद में अमवात हुई है, इस साल कितनी अमवात हुई है हमला खवातीन की, जो जिन्हें आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए? मैं आपको ऑन दी रिकॉर्ड 3 ख्वातीन इस दफ़ा फौत हुई हैं, 7 से 8 ख्वातीन ज़चगी के दौरान केल और फलवई के दरमियान। खुद मेरी भाभी, मेरी सकी भांजी, उसके अलावा मेरे दूसरे रिश्तेदार जो लड़कियां हैं, यानी ज़चगी के दौरान रास्ते में जिस बेदर्दी से वो फौत हुई है, वो बयान करना भी हमें शर्म आती है मीडिया के सामने। ज़ाहिर है वो है तो शर्म वाला मामला ही, लेकिन नाज़रीन के लिए अगर आप बताना चाहें कि किस किस्म का मसला आपको दरपेश आता है बुनियादी तौर पर, जब आप घर से हॉस्पिटल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं हमला खवातीन को, या फिर थोड़ा ज़ाहिर है जो बिलफज हमें कोई जफराबाद में बैठा हुआ फ़र्द देख रहा है, या फिर रावलाकोट के किसी शहर में बैठा हुआ फ़र्द देख रहा है, या ओवरऑल कहीं भी हमें कोई देख रहा है, उसे समझ नहीं आएगी कि ये बात कर क्या रहे हैं। तो थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन करें कि बुनियादी तौर पर होता क्या है जो आप बात करें कि ज़चगी के दौरान खवातीन फौत हो जाती हैं। एक तो ये कि हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते, लेकिन उससे पहले का अमल क्या है? उससे ये जिसकी ज़चगी के दौरान बीमारी शुरू होती है, तो फिर हम वहाँ, फिर हमारे पास 7 से 8 फुट बर्फ़ होती है, फिर 15, 20, 30 लोग हमारे जमा होते हैं, फिर चरपाई में डाल के उसको उठा के केल लाने की कोशिश करते हैं, और जब केल लाने की कोशिश करते हैं रास्ते में स्लाइडिंग होती है। केल से और आपके इस एरिया का फासला कितना है? 22 किलोमीटर। अच्छा, इस 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर है, और जब 10 किलोमीटर हम फासला तय करते हैं, उस दौरान उनकी वो ज़चगी होती है, उस दौरान बर्फ़ होती है, सर्दी होती है, या तो फिर बच्चा फौत हो जाता है या माँ फौत हो जाती है, या दोनों फौत हो जाती हैं। और जो ऑन दी रिकॉर्ड आर्मी मौजूद है वहाँ, कर्नल नवीद साहब का नाम मैं आपको ले रहा हूँ, कर्नल तो अपना उसका अजमल साहब का मैं नाम ले रहा हूँ, यानी कि वहाँ उन्होंने बंदे भेजे। आर्मी फिर भी हमारे साथ सपोर्ट करती है, आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अब आर्मी क्या करेगी? हम वोट देते हैं सिविल लोगों को, सिविल नुमाइंदे हमारे चुनते हैं, हम उनको वोट देते हैं, उनको फंड मिलता है, तो आर्मी की फिर भी हम शुक्रिया करते हैं। नहीं, आप अपने वो रुदात सुना रहे थे एक तो फिर वो मरीज को पहुंचाने की, फिर जब रास्ते में वो सर्दी होती है, लेट स्लैंडिंग, एक दफ़ा तो एक बच्ची जो मरनाड की थी, यानी कि ज़चगी के दौरान वो दरिया में गई है। अब बताओ, दरिया में गिर गई? दरिया में गिर गई, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। इससे बड़ी हमारी शर्मिंदगी और क्या है? हमारे सियासी लोगों पे सबसे बड़ा तमाचा इसके अलावा और क्या है? ये मैं आंधी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा संगीन सूरत हाल है कि मतलब ये 20-22 किलोमीटर फासला तय करने के लिए आपके पास ऐसे कोई मुतबादल ज़रिया मौजूद नहीं होता, और ना ही आपके गाँव में या उस इलाके में ऐसा कोई हॉस्पिटल या ऐसी कोई जगह मौजूद है जहाँ पर ये आसानी से डिलीवरी हो सके। कुछ भी नहीं है ना, 22 किलोमीटर के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ छोटी मोटी डिस्पेंसरी भी नहीं है। हमारे पास फर्स्ट एड पोस्ट है, उसमें कभी वो डिस्पेंसर होता है, कभी नहीं होता है, तो उसमें दवाई होती है, उसमें तो फिर वो ज़चगी का किट नहीं होती है, वो फिर LHV वहाँ को नहीं होती है, लेडीज नहीं होती है। अच्छा, ये बताएंगे आपकी गवर्नमेंट तक या फिर अरबाब इख्तियार तक आपने रसाई हासिल करने की कोशिश की है, या अपने मुतालबात उनके सामने रखें जो आपकी जिम्मेदारी है? मैं ऑन द रिकॉर्ड, ये मेरे पास मौजूद है राजा साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलाज साहब के दौर में, ये देखो, ये ऑन द रिकॉर्ड उसने प्रोसेस करवाया, ये DHO को गया, DG को गया, वहाँ से सियासी अप्रोच खत्म करवाया। ये देखें, ये मैं करवाया है, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक भी दरखास्त पहुँचाई है, वज़ीर डाक, मैंने आर्मी चीफ उस वक्त कमर बाजवा साहब थे, उस तक भी ये मेरे पास, ये दिखाना कि सारे मेरे पास एविडेंस मौजूद हैं, ये लगा हुआ है ये। लेकिन सियासी लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा, जिसके लिए हम बयान करना, मैं कि तो हमारा मुंह से वो लफ्ज़ नहीं है जो मैं हम बयान करें। और अब आपका फाइनल क्या कॉल है? और अपने जो आपके ज़िम्मेदारान हैं, आपके ज़ारे हल्का से शाह गुलाम कादिर हैं, और आपके नीलम 2 से हैं जो वज़ीर कानून हैं, तो उनके लिए क्या आप आखिरी पैगाम दे रहे हैं, या फिर उनके साथ कोई आप मफाहमत की तरफ जा रहे हैं या मज़ामत की तरफ जा रहे हैं? मेरा एज मीडिया से ये वज़ीर रिकॉर्ड उनको मैं ये मैसेज दे रहा हूँ
کہ شاہ غلام قادر صاحب میرے محترم ہیں, وحید صاحب میرے محترم ہیں, لیکن میں یہ تھریٹ دے رہا ہوں, میں تھریٹ دے رہا ہوں کہ جب تک ہمارے یہ مطالبات حل نہیں ہوں گے بالکل میں کسی کو این ہونے نہیں دوں گا, اور جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوں گے ہماری کوئی سیاسی نہیں ہے, ہماری سیاست, ہماری عزت, ہماری جو ہے عوامی گریز ہے اور ہمارے عوام ہے, عوام کی جب تک یہ مطالبات یہ حل نہیں کریں گے اب تک ان کو داخلہ میں بند کرواؤں گا انشاءاللہ اپنے عوام کے ساتھ مل کر.